My dear students, last class we have learned the shipwrecked sailor. I think you have read it 3 or 4 or 5 times, or at least one. And you have to read it again and again, then only you can use the certain usages. You can write sentences of your own. Therefore, you have to practice makes one perfect. You must practice it. That is the only way. And I think, and all of you would do it. Then, next we shall pass on a poem. There is a poem. And before that, I like to tell you, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. When you attend the online class, and particularly English, and your reader text should be with you, and a pen and your note, and you have to take down certain points I teach. I think that all of you would follow. Am I right? Yes. Okay. Then shall we pass on to a poem, a beautiful poem, a rhythmatic poem from a railway carriage. From a railway carriage. That is the name of the poem. From a railway carriage. Written by Robert Louis Stevenson. Robert R.L. Stevenson. Simply you can call R.L. Stevenson. Robert Louis Stevenson. A Scottish novelist, poet, essayist and travel writer. And also he is well known for his children's classics. Children's classics. This poem is a beautiful, and he described the experience, his own experience. How many of you have traveled on a train? How many of you have traveled on a train? Sometimes few. And if not, try to travel on train and enjoy the journey from Trivandrum to Cochin. And Cochin, you know, metro is also there. That will be a good experience if you do. But now you can't go out because of this corona. Okay. Now you remain at home. It is better. I advise you. Okay. Then look at here. From a railway carriage. From a railway carriage. Look at here. Children who have traveled by train would have had an exciting experience. Train യാത്ര അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പോകുന്നത്. പണ്ട് നിങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ച് കാണാം, ചൂളം വിളിച്ചു പോകുന്ന തീവണ്ടി, കൂക്കിപ്പായും തീവണ്ടി, കൽക്കരി തിന്നും തീവണ്ടി, മടിയാതോടും. അത് പഴയതാണ്. ഇന്ന് കൽക്കരി ഇല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ യു നോ ദാറ്റ് എന്താണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിനാണ് ഇന്ന്. പണ്ട് വെറും കൽക്കരിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൽക്കരിയുള്ള ട്രെയിനിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് വരെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്താൽ വെള്ള ഷർട്ടാണ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറുത്ത ഷർട്ടിട്ട മനുഷ്യനായിട്ട് കാണും. കരി, ഇതിൽ നിന്നും പറക്കുന്ന കരിയും പൊടിയുമൊക്കെ കൊണ്ട് പുകയുമൊക്കെ കൊണ്ട് നാറിയാണ്. ഇന്നോ സുഖകരമാണ്, കംഫർട്ടബിൾ ജേർണി. ഓക്കെ. ബിസൈഡ്സ് ദ റിതം ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ റിതം. ആ ട്രെയിനിൻ്റെ പോക്ക്, ഒരു പാളം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പാളത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും, അതിൽ ജോയിൻസ് കാണും. അവിടെ വീഴുമ്പോൾ, ചക്രങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം, റിതം ട്രെയിൻ. ദർ ആർ എ റഷിംഗ് സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ വിൻഡോ ടു ലുക്ക്. യു ലുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ്, ദെൻ വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് റഷസ്. ദെൻ എ ഗ്ലിംസ് യു ഗെറ്റ്. ഒന്ന് കണ്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ഹിയർ ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് presents a thrilling experience of a train journey in the 19th century.
ഇപ്പോഴത്തെ പഴയതാണ് 19th century. The poet describes a beautiful description. And if you look outside the window, you can see so many beautiful scenes. Understand? Look at here. We shall go. Rhythmatic on. The poem is also special effect, a rhythmatic effect you would get when you read it. Okay, look at it. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. Read it. Look at it. Faster than fairies. That means the movement of the train is described. The movement of the train. എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? പതുക്കെയാണ് സ്ലോലി? നോ. അത് ഫാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആൾ ഓഫ് യു നോ ഫാസ്റ്റ്, വേഗത്തിൽ, അതിവേഗത്തിൽ. ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ്. ഫെയറി അറിയാം, an imaginary being ആണ് ഫെയറി. എ സ്മാൾ ഇമാജിനറി ബീങ്. നമ്മളതിനെ യക്ഷിയെന്നോ ഭൂതമെന്നോ പിന്നെ ചാത്താനെന്നോ പലതൊക്കെ പറയാം. അവ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നു. നമ്മുടെ സങ്കല്പമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും മാലാഖമാരെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗന്ധർവന്മാരെ പോലെയോ മറ്റാർക്കും കാണാത്ത വിധത്തിൽ പാഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുന്നവയൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധാരണയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ബിലീവ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ്. വുമൺ ഹൂ ഹാസ് മാജിക്കൽ പവർ. എ വുമൺ ഹൂ ഹാസ് മാജിക്കൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർമന്ത്രവാദി. ഓക്കെ, മന്ത്രവാദി അവരാണ് എന്താ പറയുക, വിച്ചസ്, പിശാചുക്കൾ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ വായുവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം. അവരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ആര് പോകുന്നു? ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ് ദ ട്രെയിൻ മൂവ്സ്. അപ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ പോകുന്നത്, സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇവയേക്കാൾ വേഗതയിലാണ് പാഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ്. ദെൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഹൗസസ്. അത് പോകുമ്പോൾ താണ്ടിപ്പോകുന്നതാണ് പാസസ്. ഓക്കെ, ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഹൗസസ്, ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡിച്ചസ്. ഓ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ റിത്തമാറ്റിക്. കൂടുതൽ താളാത്മകമാക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിമനോഹരമായ പദങ്ങളാണ് ദ പോയറ്റ് ഹാസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. ബ്രിഡ്ജസ്, ആൾ ഓഫ് യു നോ ബ്രിഡ്ജ്, പാലങ്ങൾ. ഹൗസസ്, ഓക്കെ. ഹെഡ്ജസ്, റോ ഓഫ് ബുഷസ്. റോ, നിരനിരയായി കാണുന്ന കുറ്റി ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു കിടക്കുന്ന, അതിനെ നിരനിരയായി കിടന്ന ബുഷ്, കുറ്റി കാടുകൾ. തീർന്നില്ല. ആൻഡ് ഡിച്ചസ്, ലോങ് നാരോ ചാനൽ. വളരെ വീതിയില്ലാത്ത എന്നാൽ വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ ചാനൽ, നീർച്ചാലുകൾ, അരുവികൾ, അതൊക്കെ കടന്നു പോകുക. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഹൗസസ്, ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡിച്ചസ്. ഹൗസസ്, hedges and ditches. What a beautiful way the poet describes the movement of the train. Understand? Then faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. Okay, in a beautiful way the poet describes here. Then, and charging a long line. Again the poet describes charging a long line, troops in a battle. Charging means rushing forward. മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു, അതാണ് rushing forward. Charging means here rushing forward. മുന്നോട്ട് തള്ളുന്നു, നീങ്ങുന്നു. എങ്ങനെ? Charging a long line, troops in a battle. Troops means soldiers. ഒരു പോർക്കളത്തിൽ വരുന്ന പടയാളികൾ വേഗം, വായുവേഗത്തിൽ ശത്രുവിനെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടി പായുന്നത് പോലെ, just like that the train moves. കണ്ടോ? അപ്പോൾ വേഗതയിൽ പോകുന്നു. ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ എന്നാ പറഞ്ഞത്? ആൻഡ് ചാർജിങ് എ ലോങ് ലൈൻ, ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ. കണ്ടോ? ചാർജിങ് എ ലോങ് ലൈൻ, ട്രൂപ്സ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ. പോർക്കളത്തിൽ. ഓൾ ത്രൂ ദ മെഡോസ്. കടന്നു പോകുന്നതിന് മെഡോ, അളഫീനോ മെഡോ. ഡോണ്ട് യു നോ വാട്ട് ഈസ് മെഡോ? പുൽത്തകിടികൾ. കണ്ടോ? മെഡോ. ഓക്കെ, പുൽമേടുകൾ. And the horses and cattle, there you can see horses and cattle, they are feeding. അപ്പോൾ we see cattle where in the meadow. They are grazing. അവ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നു.
അങ്ങനെ കാലികൾ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും പിന്നിട്ട് ട്രെയിൻ പോവുകയാണ്. ഭയങ്കരമായ വേഗത നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ്, ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഹൗസസ്, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. So you see that cattle, they are grazing, and you see, and these are the beautiful scenes the poet happened to see when he travelled on a train. ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വർണ്ണന അനുഭവമാണ് ഈ നൽകുന്നത്. ഡോണ്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ. All of the sights of the hills and plain. All of the sights of the hill and the plain. And also the poet happened to see when he was on the train, the hills he happened to see. Then naturally plain, വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള വിശാലമായ നിരപ്പുള്ള സ്ഥലം, പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട്, ആൻഡ് ഹിൽ, കുന്നുകൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ കുന്നുകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നു പോകുന്ന പോക്കിൽ. ആ ഭാഗത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് അകലെ കാണുന്ന കുന്ന്, അകലെ കാണുന്ന മനോഹരമായ പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട്, വിശാലമായി കിടക്കുന്ന നിരപ്പായ പ്രദേശങ്ങൾ. ഫ്ലൈ ആസ് തിക്ക് ആസ് എ ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ. ഫ്ലൈ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ്. ദ പോയറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ദ ട്രെയിൻ ഈസ് ഫ്ലൈയിങ്. അത് പറക്കുകയാണ്. ഏതുപോലെ? നമുക്ക് നല്ല ശക്തമായ ചാറ്റൽ മഴ വന്ന് വേഗം ഇങ്ങനെ വീശി കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ, വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ആ മഴ വേഗം പാഞ്ഞു പോകുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പോകുന്നില്ല, ഒരു കാറ്റ് വന്ന് കുറേ തുള്ളികളുമായിട്ട് ഒരൊറ്റ വീശുന്നു. അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ്. ഫ്ലൈ ആസ് തിക്ക് ആസ് ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. പ്ലീസ് അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് ലൈൻ ബിക്കോസ് വി നീഡ് ദാറ്റ് ലൈൻ അഗെയിൻ. ഫ്ലൈ ആസ് തിക്ക് ആസ് ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ. റെയിൻ യുനോ, മഴ. അതെ, ഡ്രൈവിംഗ് മേ ഹാവിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ്. കണ്ടോ, അതിശക്തമായി പെട്ടെന്ന് കാറ്റിലിങ്ങനെ ഇരച്ചു പോകുന്ന പോലുള്ളൊരു മഴ പോലെ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ ട്രെയിൻ ഈസ് ഫ്ലൈയിങ്, ദ പോയറ്റ് സേസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കാറ്റിൽ പറക്കുന്നത് പോലെ ഈ ട്രെയിൻ പറക്കുകയാണെന്ന് കവി പറയുകയാണ്. നമ്മൾ there a word is used as it is a simile. I shall explain it later. Okay. Fly as thick as a driving rain, and ever again in the wing of an eye. In the wing of an eye. In the wing means within a short time. നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ, ഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ, കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനുള്ളിൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ. ഉണ്ടോ? ഇൻ ദ വിങ് ഓഫ് ആൻ ഐ, വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനുള്ളിൽ കടന്നുപോയി ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ കുന്നുകൾ കണ്ടില്ല, അതിനുമ്പ് കടന്നുപോയി. പുൽത്തകടികൾ ഒന്ന് കണ്ടു, ജസ്റ്റ് അതിനുമ്പ് കടന്നുപോയി. കന്നുകാലികൾ മേഞ്ഞത് ഒന്ന് കണ്ണിൽ പെട്ടു, പിന്നെ കണ്ടില്ല. കാരണം അത് അത്ര വേഗത്തിലാണ് ഏത് പാഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ സ്പീഡിന് പോകുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്സിലൊക്കെ കയറിയിരുന്ന് പാഞ്ഞിങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിലോ പുറത്ത് ഒന്ന് നോക്കി അതിനുമ്പ് എല്ലാം കടന്നു പോകും. എല്ലാം പുറകോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ആൻഡ് എവർ അഗെയിൻ. ഇനി ദാറ്റ് മീൻസ് യു കാൺ സീ ഇറ്റ് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട കുന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇനി മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ കയറി വന്നാലേ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ആ ട്രെയിനിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആ കുതിര കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ കുതിരകളെ അല്ലെങ്കിൽ കാലികൾ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഒരിക്കൽ വേറെ ട്രെയിനിൽ കയറി വന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് പെട്ടെന്ന് പോയി. ആൻഡ് എവർ അഗെയിൻ ഇൻ ദ വിങ് ഓഫ് ആൻ ഐ. ഇൻ ദ വിങ് ഓഫ് ആൻ ഐ മീൻസ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം എന്നാണ്. പെട്ടെന്ന്, ഞൊടിയുടയിൽ, കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനുള്ളിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റേഷൻ വിസിൽ ബൈ. ആൻഡ് ആൾസോ എ വിസിലിംഗ്. ഇറ്റ് വുഡ് produce certain sound. You have noticed. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും, ഓരോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ലോങ് വിസിൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ്. അത് നൽകുന്നു. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ വാർണിംഗ് ദാറ്റ് ഐ ആം കമ്മിങ്. നോബഡി വോണ്ട് ട്രൈ ടു ക്രോസ് ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക്. റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കടക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത്, ഞാനിതാ വരികയാണ്. ഒരുപക്ഷേ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരും
അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാം. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് വിസിൽ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റേഷൻസ് വിസിൽ ബൈ, ഇറ്റ് പാസസ്, കടന്നു പോകുന്നു. സ്റ്റേഷൻ വിസിൽ. ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡസ് ദ ട്രെയിൻ മൂവ് ത്രൂ വില്ലേജ് ഓർ സിറ്റി? ജസ്റ്റിഫൈ. ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്ന വില്ലേജിലൂടെയാണോ സിറ്റിയിലൂടെയാണോ? നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഓക്കെ. The train moves through a village. Okay. What do you say? The train moves through a village because such scenes you have seen. അങ്ങനെയുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെ കണ്ടു? ബ്രിഡ്ജസ് കണ്ടു, ഹൗസസ്, ഹെഡ്ജസ്, ഡിച്ചസ്. Then you have seen that hill, plain, meadow. Those are things which describes the quality of a village. ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലോ. ദെൻ ഇനി ആ വരി എടുക്കാം. വരി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡിച്ചസ്, ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡിച്ചസ് all through the meadows and horses and cattle, all of the sides of the hill and plain. കണ്ട, hill and plain. Those are the lines you can use for supporting your answer. അപ്പോൾ your answer would be the train moves through a village. Understand? You can take lines from a hedges and ditches, then through and all through the meadows and horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain. Those are the lines you can use to support your answer. Then did you understand? I think all of you. Then here second question, look at here. What are the expressions used by the poet show the amazing speed of the train? Amazing speed, the wondering speed. അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അതിൻ്റെ വേഗത കാണിക്കുവാൻ ഏതെല്ലാം പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം? Faster than fairies and faster than witches. Okay. Fly as thick as rain. കണ്ടല്ലോ. Fly as thick as driving rain. Then അടുത്തുണ്ട്. And ever again, and in the wing of an eye, and ever again in the wing of an eye. കണ്ട, each a glimpse. ഒരു ഗ്ലിംസ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ there are so many things are here. Understand? Okay. Faster than fairies ഉണ്ട്. Fly as thick as driving rain. കണ്ടല്ലോ. And ever again in the wing of an eye. Ever again in the wing of. അടുത്തുണ്ട്. ഓക്കെ. ഈച്ചിനെ ഗ്ലിംസ്, ഒരു ഒന്ന് നോക്കാൻ മാത്രം, ഒന്ന് കണ്ടു, കണ്ടില്ല, കടന്നുപോയി. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾ. ദെൻ ഹൗ ഡസ് ദ പോയറ്റ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ലോക്കോമോട്ടീവ് റിത്തം ഇൻ ദ പോയം? ഇതിലെ റിത്തം ഉപയോഗിച്ച് ആ ട്രെയിനിൽ, ലോക്കോമോട്ടീവ് മീൻസ് ദ ട്രെയിൻ, ദ ആവി എഞ്ചിൻ, ആ കൽക്കരിയിലോടുന്ന ആവി എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുള്ള ട്രെയിൻ, അന്ന കാലത്തുള്ള ആ ട്രെയിനിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് faster than fairies, witches, ditches. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. കണ്ടോ, ദ റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ ഓഫ്. കണ്ടോ, ട്രെയിനിൻ്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും, അതിൻ്റെ പോകുന്ന പൊങ്ങി പൊങ്ങി ആടി ആടി പോകുന്ന ആ പോക്ക്, അതിനെ ഒന്നിലേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചസ്, ഡിച്ചസ്. കണ്ടോ, ആൻഡ് ഓൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. കണ്ടോ, and also the poet use an up and down and rise and fall. Up and down or rise and fall. അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്ന് താണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഉറങ്ങിയിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ടക്ക് 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 ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാലോ ട്രെയിൻ യാത്ര ഓർക്കണേ നമ്മൾ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തോന്നും നമ്മൾ ആരോ ആട്ടുകയാണെന്ന്. ട്രക്ക് ട്രക്ക് ട്രക്ക്. അത് നല്ല അനുഭവം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിനടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു ദിവസം താമസിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ ആരോ ആട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് കിടന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ടക്ക് 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 ആണ്. അപ്പോൾ യു മേ ഹാവ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ്, യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ദെൻ അപ്പോൾ കൊണ്ട് ഹൗ ഡസ് ദ പോയറ്റ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ലോക്കോമോട്ടീവ് റിതം ഇൻ ദ പോയം? അതിൻ്റെ റിതം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണ്ട? ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ്. കണ്ടോ, faster than fairies. പിന്നെ ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡിച്ചസ്. കണ്ടോ, ഹെഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡിച്ചസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ ചേർത്തില്ല. എന്തിനാണ്? അതിൻ്റെ ഉയർന്നും താന്നും പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ റിത്തമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ പോക്ക് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ടു ക്രിയേറ്റ്
എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്താണ് പിക്ചർ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് റീഡേഴ്സ്. വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കാട്ടുവാൻ, വർണ്ണനകൾ, ബിംബങ്ങൾ, അതിനെ കവിതകൾ നമുക്ക് ഇമേജറി കണ്ടോ, ഇമേജറീസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇമേജറീസ്. ആൾ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ്. കാണുന്നതുണ്ട്, കേൾക്കുന്നതുണ്ട്, സ്പർശിച്ചറിയുന്നതുണ്ട്, മണത്തറിയുന്നുണ്ട്, രുചിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. You have learned. We are going to see those things after finishing this lesson. Back of the text we have to do more and more activities, important activities. So first of all we shall complete the lesson, and after that we shall use it. Understand? Then, and ever again in the wing of an eye painted stations we still by. I think that all of you have got a beautiful picture of the moving train. Okay, then ഇനി കണ്ട കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുവന്നുണ്ടല്ലോ, പോയ പോക്കിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഹിയർ ഈസ് എ ചൈൽഡ്. പോയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു. ഹിയർ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ഹു ക്ലാംബേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രാമ്പിൾസ്. ഹിയർ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ഹു ക്ലാംബേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ക്ലൈംബ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റി. വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞ് കയറുന്നൊരു കുട്ടി ഒരു മരത്തിൽ. ഞാവൽപ്പഴം ഇറുത്തു പറക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഞാവൽ മരത്തിൽ വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞ് കയറുന്ന ഒരു കുട്ടിയെയും കണ്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ട വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞ് പോകുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനുമുമ്പ് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റോപ്പ്. ട്രെയിൻ ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദയർ. അവിടെ എങ്ങും നിൽക്കുന്നില്ല, അതങ്ങ് പോവുകയാണ്, പാഞ്ഞു പോകണേ. എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ. ഒരുപക്ഷെ ട്രിവാൻഡ്രം നടത്താൽ പിന്നെ അത് നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളത്താണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പോക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊരു സ്പീഡായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അതിനെന്ത് ചെയ്യാം, യാത്രാമംഗളം നേരാൻ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മെ അടിച്ച് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകും. ആ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന കരിയിലെയും പുല്ലുമൊക്കെ തലയാട്ടി യാത്രയാക്കുന്ന ടാറ്റ പറയുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ്. മന്ദം തലയാട്ടി നിന്ന പുല്ലും അതിൽ പൂത്ത് കിടക്കുന്ന പൂക്കളുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലയാട്ടുകളെ പോയി വാങ്ങും. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ദൃശ്യം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴാണ് കവിത കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാകുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്, ദെൻ ഹിയർ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ഹു ക്ലാംബേഴ്സ് മീൻസ് ടു ക്ലൈംബ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റി. പ്രയാസപ്പെട്ട് കയറുക, ആയാസപ്പെട്ട് കയറുക, അതാണ്. ദെൻ ക്ലാംബേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രാമ്പിൾ means to move quickly using one's hand. കൈ കൊണ്ട് അള്ളിപ്പിടിച്ച് വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസം പെരുക്കി കയറുക. ചില തെങ്ങിൽ കയറുന്നത് പോലെ. ആ കുട്ടി കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്, ഒരു മരത്തിലൊക്കെ വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞ് കയറുന്ന ആ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹി ദെൻ brambles then and all by himself and gathering bramble. What was its intention? Because he wants to collect brambles. Bramble means ഞാവൽപ്പഴം. Okay, bramble. അപ്പോൾ the boy and the child who clambers and scramble, what was his intention? Because he want to collect or bramble and brambles. That was it. അപ്പോൾ അവൻ ഞാവൽപ്പഴം ഇറുത്തു പറക്കുവാൻ പറിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ഞാറമരത്തിലേക്ക് ആയാസപ്പെട്ട് വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞ് കയറുന്ന ഒരു കുട്ടിയെയും കണ്ടു. ഓക്കെ, all by himself and gathering brambles. കണ്ടോ? And then here is a tramp. പിന്നെ കണ്ട tramp means a wandering person. Here and there. കണ്ടോ? Wandering from here and there. നമുക്ക് പറയാം അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകൾ, നാടോടികൾ. ഓക്കെ, you can say that നാടോടി. And also a tramp means a person wander from here and there. അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ വാണ്ടർ ചെയ്യുന്ന, അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. ഇന്നിവിടെ അന്നവിടെ മുതുകിൽ ഭാണ്ഡവും പേറി പോകുന്ന ആൾക്കാർ, അതാണ്. യെസ്, then he happened to see a tramp. ഒരു ട്രാമ്പിനെ കണ്ടു. Tramp who stands and gazes when the train passes, and seeing the speed of the train, ആ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാട്ട് ഡസ് ഹി say? Stands and gazes means look fixedly. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക, ഉറ്റു നോക്കുക. വാ പൊളിച്ചിങ്ങനെ എന്തൊരു സ്പീഡ്,
എന്തൊരു സ്പീഡ്, എന്തൊരു സ്പീഡ്. ആ മനോഹരമായ രംഗം. ഇതുപോലെ എന്തൊരു സ്പീഡ് എന്നൊരു മനോഹരമായ രംഗം കൊടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുക, പഴയൊരു സിനിമയാണ്, ഒരു അവാർഡ് സിനിമയാണ്. അതിൽ കൊടിയേറ്റം ഗോപി ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ, നാട്ടിൻപുറ ഉൾഗ്രാമമാണ്, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന പ്രദേശം, വെള്ളം കിടക്കും. ഒരു കാറ് ചീഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലൂടെ, വെള്ള ഷർട്ടും ആ സ്ത്രീയുടെ സാരിയും ഒക്കെ. എന്നിട്ട് ആ കൊടിയേറ്റം അത് നോക്കി, ആ എന്തൊരു സ്പീഡ്, എന്തൊരു സ്പീഡ്. അവൻ്റെ വേഗതയാണ് അവൻ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വേഗത വർണ്ണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹിയർ എ tramp all by himself and gathering brambles, and here is a tramp who stands and gazes. All of you look fixedly, look. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക. അവൻ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുന്നു, വാ തുറന്ന് നിൽക്കുന്നു. Here is a tramp who stands and gazes. അവനെ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് because of the speed of the train. It is flying. ആ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് അവൻ അന്തം മുട്ടുന്നു, എന്തൊരു പോക്ക്. ഓക്കെ, ട്രെയിൻ gazes. And here is a green for stringing the daisies. Daisy, that is a kind of white flower, and in the middle there is an yellow spot. You may have seen that small white flower with a yellow circle in the middle. That is a kind of flower you may have seen. Some of you have seen. What is that? Is called daisy ചെടി. അപ്പോൾ വഴിയിലൂടെ, ഈ പുൽത്തകിടിയിലൂടെ പൂത്തുലഞ്ഞ കാട്ടുപൂവാണ്. പൂത്തുലഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഡെയ്സി ഇവയുടെ സ്പീഡ് കൊണ്ട് മന്ദം തലയാട്ടി. എങ്ങനെ വരിയായി നിരയായി ഇങ്ങനെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ ഡെയ്സി ചെടികൾ തലയാട്ടി ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു പറഞ്ഞു വിടുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, ദെൻ here is the green forest. Green means grassy area, പുൽമേട്, പുല്ല് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ആ പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ പൂക്കൾ, വെളുത്ത പൂ, മധ്യത്തിൽ മഞ്ഞ, അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് മഞ്ഞ. ആ മഞ്ഞയും വഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഡെയ്സി പൂക്കൾ. ശരി, പോയി വാ. അങ്ങനെ മന്ദം തലയാട്ടി, അങ്ങനെ മന്ദം തലയാട്ടി നിന്ന് കുണുങ്ങും പൂവുകളും. ആ പൂക്കൾ നിന്ന് കുണുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച we can see that. Okay, and a tramp, and here is a green and stringy daisies. Okay, and the rest we shall see next class.